اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اور وہ جو ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحیوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت ما انزل الیک سے مراد تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئیں۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں۔ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی یہ ایک اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر کتابیں نازل فرمائیں اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے، بقیہ تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و سزا وغیرہ ہے سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 111 میں ہے۔ اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اگر جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 80 میں ہے۔ اس طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہوتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں وہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ عذاب جہنم کے بعد ہو۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں۔
इन्नल्लज़ीना काफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक वो लोग जिनकी किस्मत में कुफ्र है उनके लिए बराबर है। चूँकि ठंडक की पहचान गर्मी से, दिन की पहचान रात से और अच्छाई की पहचान बुराई से होती है, इसीलिए अहले ईमान के बाद काफिरों और मुनाफिकों के अफ़आल और इनके अंजाम का जिक्र किया गया है ताकि उनकी पहचान भी वाज़े हो जाए और आदमी के सामने तमाम राहें नुमायाँ हो जाएं। इस आयत का खुलासा ये है कि ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो लोग जिनकी किस्मत में कुफ्र है जैसे अबू जहल और अबू लहब वगैरह कुफ़ार, उनके लिए बराबर हैं कि आप उन्हें अल्लाह ताला के अहकामात की मुखालफत करने के अज़ाब से डराएं या ना डराएं। ये किसी सूरत ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि इनके बारे में अल्लाह ताला को पहले से ही मालूम है कि ये लोग ईमान से महरूम हैं। यहाँ दो बातें ज़हन नशीन रखें। ज़रूरियात दीन में से किसी चीज़ का इनकार या तहकीर या मजाक उड़ाना कुफ्र है, और ज़रूरियात दीन इस्लाम के वो अहकाम हैं जिनको हर खास व आम जानते हूँ, जैसे अल्लाह ताला की वहदानियत, अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत, नमाज, रोज़े, हज, जन्नत, दोज़ख, क़यामत में उठाया जाना वगैरह। अवाम से मुराद वो मुसलमान हैं जो उलमा के तबका में शुमार ना किए जाते हूँ मगर उलमा की सोबत में बैठने वाले हूँ और इल्मी मसाइल का ज़ौक़ रखते हूँ। इससे वो लोग मुराद नहीं जो दूर दराज जंगलों में, पहाड़ों में रहने वाले हूँ, जिन्हें सही कलमा पढ़ना भी ना आता हो, कि ऐसे लोगों का ज़रूरियात दीन से नावाकिफ़ होना इस दीनी ज़रूरी को गैर ज़रूरी ना कर देगा। अलबत्ता ऐसे लोगों के मुसलमान होने के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो ज़रूरियात दीन का इनकार करने वाले ना हों और ये अकीदा रखते हों कि इस्लाम में जो कुछ है हक़ है और इन सब पर अजमालन ईमान लाए हूँ। ईमान से महरूम कुफ़ार के बारे में मालूम होने के बावजूद इन्हें तबलीग करने का हुक्म इसलिए दिया गया ताकि इन पर हुज्जत पूरी हो जाए और क़यामत के दिन उनके लिए कोई उज़र बाकी ना रहे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह अल-निसा आयत नंबर 145, हमने रसूल खुशखबरी देते और डर सुनाते भेजे ताकि रसूलों को भेजने के बाद अल्लाह के यहाँ लोगों के लिए कोई उज़र बाकी ना रहे और अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। और एक जगह इरशाद फरमाया सूरह ताहा आयत नंबर 134, और अगर हम इन्हें रसूल के आने से पहले किसी अजाब से हलाक कर देते तो ज़रूर कहते हैं हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम जलील और रुसवा होने से पहले तेरी आयतों की पैरवी करते। इसलिए इन्हें तबलीग करने से एक फ़ायदा ये भी हासिल हुआ कि वो अगरचे ईमान नहीं लाए लेकिन हजूर पुर नूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इन्हें तबलीग करने का सवाब ज़रूर मिलेगा। और ये बात हर मुबल्लिग को पेश नज़र रखनी चाहिए कि इसका काम तबलीग करना और रज़ाए इलाही पाना है, लोगों को सीधी राह पर लाकर ही छोड़ना नहीं है। लिहाजा मुबल्लिग नेकी की दावत देता रहे और नताइज अल्लाह ताला के हवाले कर दे और लोगों के नेकी की दावत कबूल ना करने से मायूस होने की बजाय उस सवाब पर नज़र रखे जो नेकी की दावत देने की सूरत में उसे आखिरत में मिलने वाला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। आप इस वीडियो को शेयर करके दूसरों को कुरान सिखाने वालों में शामिल हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सादर कुरान को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रोज़ाना 3 आयात तर्जमा तशरीह के साथ हासिल कर सकें।